اور آسان لفظوں میں بڑی بات کہنے کی ہمت کرتا ہے کھنڈوا مدھیہ پردیش کا یہ مہمان شاعر، جنہیں ہم اور آپ جناب سفیان قاضی کے نام سے جانتے ہیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب سفیان قاضی۔ صدر صاحب سے اجازت، اور ایک مطلع ایک شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ شاہین گروپ کا یہ مشاعرہ اور ان کا جو مقصد ہے، ایک مطلع سے شروع کرتا ہوں۔ ایک مطلع ایک شعر سنیں کہ حاصل کرو کہ علم ضرورت ہے آج کی، حاصل کرو کہ علم ضرورت ہے آج کی، تعلیم ہی سے بدلے گی قسمت سماج کی۔ واہ 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 واہ، شکریہ کہ حاصل کرو کہ علم ضرورت ہے آج کی، تعلیم ہی سے بدلے گی قسمت سماج کی، مر جاتے ہیں افسوس وہاں لوگ بھوک سے، بہتات ہے جہاں کی زمین میں اناج کی۔ واہ 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 واہ، مر جاتے ہیں افسوس وہاں لوگ بھوک سے، بہتات ہے جہاں کی زمین میں اناج کی۔ ایک مطلع یوں حاضر کرتا ہوں کہ یہ آپس میں تو لڑتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں۔ کہ آپس میں تو لڑتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں۔ اگر بات میں سچائی ہو تو آپ سب کی دعائیں چاہوں گا کہ یہ آپس میں تو لڑتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں، فرشتے ہیں یہ بچے جب تلک اسکول جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ آپس میں تو لڑتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ فرشتے ہیں یہ بچے جب تلک اسکول جاتے ہیں۔ ایک مطلع ایک شعر اور دیکھیں کہ جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم، واہ، جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم، منزل کو تب قریب سے پہچانتے ہیں ہم۔ کیا کہنا سفیان بھائی، واہ واہ واہ۔ جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم، منزل کو، ابھی شعر پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم، منزل کو تب قریب سے پہچانتے ہیں ہم ایک مانتے ہیں خدا کو یہ سچ تو ہے، لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جی شکریہ، ایک بار بات اچھی لگ گئی ہو تو تالی بجا کے مجھے بتا دیں۔ واہ 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 واہ، شکریہ کہ جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم، کیا کہنا ہے، منزل کو تب قریب سے پہچانتے ہیں ہم ایک مانتے ہیں خدا کو یہ سچ تو ہے، لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے ہیں ہم۔ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، واہ، ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ واہ واہ واہ، ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ آج سے 14 برس پہلے جب بیٹیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج 1400 برس ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی۔ اگر اتنے عرصے میں کچھ بدلا ہے تو صرف قتل کرنے کا انداز میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں کہ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ واہ واہ واہ، سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی۔ واہ 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 واہ، سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں، کیا کہنا، واہ واہ واہ، پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں بہت اچھے، اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی۔ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے۔ بہت اچھا، واہ، آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے، خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم،
اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. واہ 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 واہ. جی شکریہ کہ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے. اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم، اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی، میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے. واہ 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 واہ. جی شکریہ. ایک بار مل کے بجا دیں تالی تو مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. جی شکریہ. جی جی. آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے. واہ. اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم، اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی، میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے. میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے. کمائی جوڑ کے جس کو ودیش بھیجا تھا، واہ. محبتوں سے بھرا دل اسی نے توڑ دیا. کمائی جوڑ کے جس کو ودیش بھیجا تھا، محبتوں سے بھرا دل اسی نے توڑ دیا. ضعیف آنکھوں میں بیٹے کے لوٹ آنے کی امیدیں زندہ تھی، سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. ضعیف آنکھوں میں بیٹے کے لوٹ آنے کی. جی شکریہ کہ ضعیف آنکھوں میں کمائی جوڑ کے جس کو ودیش بھیجا تھا، محبتوں سے بھرا دل اسی نے توڑ دیا. ضعیف آنکھوں میں بیٹے کے لوٹ آنے کی امیدیں زندہ تھی، سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اور ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے. ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے. مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے. مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے. منافقوں سے اگر دوستی نہیں کرتے. جی شکریہ کہ ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے. مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے. روکوں گا میں آپ کو 1 منٹ. ساتھیوں میں وہاں سے اٹھ کے یہاں آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنی ضروری بات ہے جس نے مجھے اٹھک بیٹھک کرائی ہے. ضروری بات یہ ہے کہ سفیان قاضی جس طرح کی شاعری پڑھ رہے ہیں، آپ اسے خاموشی سے بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہ وہ شعر ہیں جنہیں اگر آپ نے رات کے تاریکی میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اگر کسی ایک شعر کو سوچ لیا تو آپ کی رات بھر کی نیند اڑ سکتی ہے. یہ وہ شعر ہیں جن کو اگر آپ نے سن لیا، سمجھ لیا تو پوری رات کی نیند اڑ سکتی ہے. ہم ساری رات اپنی غزلوں میں، اپنی شاعری میں ماں باپ کی اہمیت، رشتوں کی اہمیت، رشتوں کی جو عظمتیں ہیں ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اگر محفل میں کوئی نافرمان بیٹا بیٹھا ہو، اگر ہماری ساری رات کا مشاعرہ سننے کے بعد صبح جا کر اگر وہ اپنی ماں کے قدموں سے جا کر لپٹ گیا تو ہمیں لگے گا کہ ہماری ساری رات کی محنت وصول ہو گئی. تو یہ ذمہ داری صرف شاعروں کی نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کا مہمان ہوں، آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں، اگر شاعر کا لہجہ مدھم پڑ رہا ہے تو آپ کی تالیوں کی گونج بڑھ جانی چاہیے تاکہ شاعر کا حوصلہ بڑھے اور اس کا لہجہ بھی بلند ہو جائے. زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے سفیان قاضی کا. چلیے بہت شکریہ ندیم بھائی کہ جی شکریہ کہ ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے. مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے. مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے. منافقوں سے اگر دوستی نہیں کرتے. ہمارے گھر پہ یہ دشمن کبھی نہیں آتا. ہمارے بھائی اگر مخبری نہیں کرتے. واہ 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 واہ. جی شکریہ. واہ واہ واہ. جی حاضر. جی حاضر. واہ واہ واہ. جی شکریہ کہ ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے. مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے. مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے.
मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता। हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता। हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, और मुझे गजल का सबसे अच्छा ये शेर लगता है कि हमारे घर में ये दुश्मन कभी नहीं आता। हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, जमीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया कि जमीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। जमीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया। भाई सुफियान भाई जिंदाबाद। वाह। जी शुक्रिया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है। अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया कि अना अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। और कि अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, अब्दुल रहमान साहब आपके हवाले से पेश करता हूं कि अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, हमारी तरबियत तालीम का मेयार अच्छा हो। क्या कहना? अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, हमारी तरबियत तालीम का मेयार अच्छा हो, विरासत का तो बंटवारा दिलों में कर लिया सबने। अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, हमारी तरबियत तालीम का मेयार अच्छा हो, विरासत का तो बंटवारा दिलों में कर लिया सबने। किसी ने ये नहीं चाहा कभी बीमार अच्छा हो। वाह 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 वाह। विरासत का तो बंटवारा दिलों में कर लिया सबने। वाह। किसी ने ये नहीं, जी शुक्रिया कि किसी ने ये नहीं चाहा कभी बीमार अच्छा हो। तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया, तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया। दौलत जो आई घर में तो पर्दा चला गया। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया कि तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया। क्या कहना? हाँ फिर पढ़ दीजिए। अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, हमारी तरबियत तालीम का, ये कदीर साहब अक्सर इस बात को कहते हैं, वही मैं फिर से हाजिर कर देता हूं कि अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, हमारी तरबियत तालीम का मेयार अच्छा हो, हमारी तरबियत तालीम का मेयार अच्छा हो। अब शेर सुने कि अगर हम चाहते हैं कौम का किरदार अच्छा हो, बड़ी मुश्किल से मौका, तहजीब का सुहाना सा चेहरा चला गया। वाह। दौलत जो आई घर में तो पर्दा चला गया। वाह वाह वाह। दौलत जो आई घर में तो पर्दा चला गया। कोताहियां हुई हैं बहुत देखभाल में, अब रो रहे हैं हाथ से बेटा चला गया। वाह 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 वाह। कोताहियां हुई हैं बहुत देखभाल में, वाह वाह। अब रो रहे हैं हाथ से बेटा चला गया। फुर्सत मिले तो सोचें असासा बचा है क्या। क्या कहना? क्या क्या हमारे पास था, क्या क्या चला गया। वाह 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 वाह। फुर्सत मिले तो सोचें असासा बचा है क्या। वाह वाह वाह। क्या क्या हमारे पास था, क्या क्या चला गया। वाह। बाहर निकाले घर से जो तहजीब ने कदम, बाहर निकाले घर से जो तहजीब ने कदम, आंखों से शर्म सर से दुपट्टा चला गया। वाह 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 वाह। बाहर निकाले घर से जो तहजीब ने कदम, आंखों से शर्म सर से दुपट्टा चला गया। वाह। और दो चार शेर और सुने कि हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। वाह। हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। वाह वाह वाह। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, क्या कहना है? लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए।
कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, आहा, हम अच्छा किरदार बनाना भूल वाह गए। वाह 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 वाह, कोशिश वाह, वाह, की बस हमने अच्छा दिखने की, वाह, वाह, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया। हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, थाली में मिलकर खाना भूल गए, गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। नवाजिश के बासी वाह, खाना वाह, रखना फ्रिज में सीख लिया, वाह 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 वाह, भूखे पड़ोसी, जी शुक्रिया, के बासी वाह। खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। वाह, वाह। गाय को हमने रोटी देना याद रखा, आहा, लेकिन माँ को खाना खिलाना भूल गए। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जी शुक्रिया, के गाय को हमने रोटी देना याद रखा, वाह 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 वाह, लेकिन माँ को खाना खिलाना भूल गए। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी ये यार देती है, आहा, बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी ये यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। बहुत अच्छा है, वाह। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी ये यार देती है, कसौटी कसौटी पर है। परखती है तभी दस्तार देती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया के बच्चे को जब इंसान हाथ लगा देता है, छू देता है, तो चिड़िया अपने बच्चे को मार देती है। इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी और ये शेर कहा, कहां तक कामयाब हुआ हूं फैसला आप करेंगे। कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी ये यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती वाह, है। वाह, अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं। आहा, अमीरे शहर के, अगर हम दीनी मदरसों का जायजा लें तो हमको देखने में आता है कि जो 95%, 95% जो बच्चे होते हैं वो गरीब घर के होते हैं। वहां से मैंने मतलब बनाया कि अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, वाह गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, शेर का पुरजोर अंदाज में तालियों की गूंज के साथ इस्तकबाल करें। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जी शुक्रिया। नवाजिश के अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, आहा, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं, निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, फिर पढ़वाएं। हाँ, एक बार फिर वही मुकर्रर। जी हाजिर करता हूँ। ये तो कई मस्जिदों का ऐसा ही लग रहा है। जी शुक्रिया। के अमीरे शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, वाह 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 वाह, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं, निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं, वाह, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, आहा, हम चरागों से जमी को आसमां करते रहे। बहुत अच्छा। बस्ती के चंद लोग तय करते हैं कि ये इमाम हमारे मिजाज का नहीं, इसको नहीं, उसको लाओ, इसको नहीं, इसको लाओ। अगर बात अच्छी हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा कि कुछ सितारों को सजाकर कहकशा करते रहे, हम चरागों से जमी को आसमां करते रहे, ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी जिंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे। वाह, हाँ,
ٹھیک، بہت شکریہ. دیکھیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت آپ اتنا من لگا کے نہیں سن رہے تھے، اور جب آپ نے سننا شروع کیا تو اب آپ کو شاعر کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک آپ کی تالیوں کی گونج رہی. آپ کا بہت شکریہ. حضرات گرامی، سفیان